मार्केट को पलि माछ धरी ना माछ धर माछ किणवा ना हाँ धरी ना माछ कि धरू कौन किणु ना सब गुपचुप खाई पलि अर्जुन भी खाइबने कहला खाईदेलु बाबा गुपचुप बादाम कि पड़ी ना बादाम ना कि तू एत जल्दी खाईदे तू मत साला पड़े लगे दिए मत आउट दिए नहीं केमी नागुची गुपचुप अर्जुन गुपचुप केमी नागुची मस्त बेसी दियो ना खाइबा हेलो हाय नमस्कार देखो समस्त आम घर जो पूरा थर थर कर ज्वर हो बापा को है तार मत है तार पुओ को है पुओ ज्वर हो माने से किसी भी खाऊ नहीं आज यांको भी ज्वर आम मेडिकल जाइलु मेडिकल एवं आसिलु आम आसु माने एत ज्वर से गाड़ी उठी पार ना बोधे से बसिक रही ज्वर एक्चुअली प्रबल गाड़ी उठी पार से कथा नुह गोटे सब बड़ कथा आज चिकेन माछ अणाई ज्वर छाड़ बोली खिया आप कमेंट माने ज्वर हो पार्टी पूरा पिता 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 लगो से माछ चिकेन आसे पूरा धमदार रोषेई हम आपण मैंने कहे कौ मैंने ज्वर हेल्ले चिकेन माछ खाती कि मटन खाती कौन बांध निश्चित जनइबे आज फास्ट टू शेष पर्यटन वीडियो देखो चिकेन आ माछर माड आज केमी हम पूरा गरम भात सहित ना कौन हाँ आस पलि आस वर्षा है चलो चलो आ पुओ मेडिसिन अच्छी से पटे पुओ खाइबाटा खाली अच्छे आउ सब मु नहीं जाइछि पुओ मेडिसिन अच्छी से घर है सब नहीं आ पछाड़े खाइबाटा मु चलि घर पुओ कौन करचु तार मोबाइल बसिक देखिलानी भल लगुनि वर्षा पकईलानी ये पदारे काठ फाट गुरा पड़ी काठ गुरा पड़ी रखिदिए तापर करवा रोषे रोषे करवा खाइबा समय बाजिला गोटे मेडिकल आसिले रोषे करवा खाइबा देखते आम मेडिकल आसी पहुँचु पहुँचु वर्षा बहुत जोर है मु माछ को चिकेन शीघ्र शीघ्र जाकि टिबल पाखे धोईकी आसु आसु तथापि मुझे ओदा हो गली आसु आसु मु पूरा पूरी ओदा हो जाए आरंभ करवा देखो माछ को माछ सेपटे चिकेन सब धोईकी धरी आसी माछर लुण पकईदेवी माछ मात्र कम अणा है कारण मो पुओ केबे भी जानी जो मैंने सबुदिन ब्लॉग देखुं से देखि मो पुओ केबे भी खाए ना चिकेन आ जब भी आम चिकेन आणु किसी माछ भी नहीं आस माछ बेसी आणनु माछ मात्र 200 बोधे अणाई मात्र 200 बोधे अणाई माछ एटा केवल मो पुओ आसी लुण आ हलदी गोले देली आगे पुओ खाइबा रेडी करदे तापर आम कथा बुझा जहाँ भी छुआ कथा आगे देखा पड़ो एपटे मोर तेल भी गरम हो गला पूरा कड़े वर्षा बहुत जोर पदार होती भर मुझे शीघ्र शीघ्र धोईकी आणिकी मुझे आरंभ करदे चुली निआ जलैकी तेल पकई देती तेल पूरा गरम हो जाती माछ पकईदेली माछ आमर भजा चली माछ भजा सारी माछ मात्र गोटे पीस अच्छी माछ भजाटा सरीगला दी पीस भाजी सारे पूरा खटा खटा करके भाजी सारे
ମାଛ ଭଜାଟା ସରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ପଦାରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ଏକା ବସିଛି, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ସେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ମାଛ ଭାଜା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ମସଲା ବି ଯୋଗାଡ଼। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ପୁରା ଖତମ, ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ପାଣିରେ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମର ମସଲା କଷିବା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଫୋନ୍ ଧରିକି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ସବୁ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମସଲାଟା କଷା ଚାଲିଛି। ମସଲାଟା ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖା ହେଉନି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁନି, ଏଇଟା ତ ପୁଅ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏବେ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଟିକେ ଟମାଟୋଟାକୁ ମସଲା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କରିଦେବା କ'ଣ କହିଲେ, ଟମାଟୋ ଟିକେ କାଟିଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ କାଟିକି ମସଲାରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନିଆଁ ଜଳା ଚାଲିଛି। ଟମାଟୋ କାଟିକି ପକାଇଦେଲି। ଟମାଟୋ କାଟିକି ପକାଇଲି ତାକୁ ଏବେ କଷିବି ଟମାଟୋ ପୁରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଛି କେବଳ ମାଛଟାକୁ ହିଁ କରିଦେବି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:30 2ଟା ବୋଧେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ। ମାଛଟା କରିକି ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଚିକେନଟା ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିବି ପରେ କରିବା ଆଉ। କାରଣ ପୁଅକୁ ବି ଖୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତ ହାତରେ ଖାଇପାରିବନି। ତାକୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା କାଣ୍ଡିକର ପାଠ। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଖୋଇବା କେତେ କଷ୍ଟ। ସେ କୋଳରେ ବସିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚଲେଇ ଦିଅ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚଲେଇ ଦିଅ, ବହୁତ ମାନେ ଅଳି ଅଝଟ କରିବ। ଯଦି ଟିକେ ନେଟ୍ ତା ଭିତରେ ଘୁରିଲା ସେଥିରେ ବି କାନ୍ଦ। ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଯାଏ ଘଣ୍ଟେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯିବି ମାଆ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଖାଏ। ପୁଅ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଚିକେନଟାକୁ ପଛରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଝୋଳ ପୁରା ରେଡ଼ି। ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ଖାଲି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନିଆଁ ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଜଳୁଛି। କାଠ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏତେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସକାଳେ ମୋତେ ନିଆଁ କରିକି ମାନେ ଖାଲି ଚା ଟିକେ, ପିଠା ଟିକେ, ସିମେଇ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେଜାଣି 2 ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ କାଠ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ମାନେ କି ଯେମିତି କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଚୁଲିରେ ଯେତିକି ନିଆଁ କରିଥିଲି, ନିଆଁ କଲା ପରେ ଯେତିକି ନିଆଁ ହେଇଥିଲା ଚୁଲିରେ, କାଠ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏ ଚୁଲି ଉପରେ ସବୁ କାଠକୁ ମୁଁ ଲଦି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଲଦି ଯାଇ ଖରା ସେତେବେଳେ ହେଉନଥିଲା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ ଖରା ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ଚୁଲି ଉପରେ ନଦି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏ କାଠ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ଖରା ଟିକେ ଦେଉଥିଲା। ଖରା ଦେଲା ପରେ କାଠ ସବୁ ପଦାକୁ ଦେଇଥିଲା। କାଠଟା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଜଳୁଛି। ନହେଲେ ସକାଳେ ପୁରା ଫୁଙ୍କି ମୋର ଧୂଆଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଚୁଲିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାଠ ସେମିତି ଓଦା ଥିବ, ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଚୁଲି ଉପରେ ଲଦି ଦେବେ, କାଠ ଶୁଖିଯିବ ଆରାମସେ। ଯଦି ଖରା ଦେଉନଥିବ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଝୋଳ ମୋର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଝୋଳଟା ଟିକେ ଭଲସେ ନ ଫୁଟିଲେ ତ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଝୋଳଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଣିନାହୁଁ କି ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଆମର ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏକାଥରେ 3ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାଘର ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବାହାଘରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲେ। ତାପରେ ଏବେ ତ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଟିକେ ଅଧିକ କଟକଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଣି ହେଉନାହିଁ, ବୁକିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତା'ର 45 ଦିନ ନହେଲେ ବୁକିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆଣିନାହୁଁ। 45 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବ। ଏବେ ସେମିତି କାଠରେ ଚଳାଉଥିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମିଶିକି ଲାଗିକି ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଭଲ ରହିପାରିବା କି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଘରଟା ଟିକେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ମାରି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି।
ଜନ୍ଦା ଗୋଟେ ଆସିକି ତେଜରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା, କେତେ ରକ୍ତ, ପ୍ରବଳ ରକ୍ତ। ଜନ୍ଦା ଆସିକି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ, ଏତେ ଜୋରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ। କେତେ ରକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ଦା ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଥର ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଜ୍ୱର ବି ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଜ୍ୱର ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି ନା ଗୋଡ଼ ହାତଟା ଝିମଝିମ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କହିବି, ଆଜି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ 3ଟା ଜନ୍ଦା ଆସିକି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। କ'ଣ ଗଣିକି ଆସି କାମୁଡ଼ିଦେଲି? ଜନ୍ଦା 3 ଗୁଡ଼ାକ, ଥର ଆସିକି କାମୁଡ଼ିଲେ। ଜନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଆଁ? ଜନ୍ଦା 3 ଗୁଡ଼ାକ ଥର ଆସିକି କାମୁଡ଼ିଲେ, 3 ଥର ପୁରା ରକ୍ତ ବୋହି ଦେଲେ, ତା ରକ୍ତ ବୋହି କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଆଉ ଜନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି କରି ଭାବୁଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ତ 45 ଦିନ ନହେଲେ ଆଣି ହେଉନି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ, ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିନି ଯଦି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ଆଣିବ ଯେ ମାନେ କାଠ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବି ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ, ପୁଣି ସେଇ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସେ କାଠ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ପୁଣି କରିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ହବ ତ ଭଜାଟା ତୋର ଅଧା ହେଇଥିବ, କ'ଣ କରିବ ସେଠି? ସେଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ନିଆଁ ଜଳେଇକି ପୁଣି କରିବ ନା, ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଇଏ ମାନେ ହୀନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଏ ଠିକ୍ ନା? ପୁରା ଠିକ୍ ଆଉ। ଠିକ୍ ନା? ବସିକି କରୁଛି, ବସିକି ମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଝାଁ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ହେଲା କି? ନା ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିବ, ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ତମେ ହେଇଥିଲେ ନା ଯାଇସାରନ୍ତନି ମେଡ଼ିକାଲ, ମୁଁ ଡରୁଆ ଲୋକ ଆଉ। ଯାଇକି ରକ୍ତ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଟାଣିକି ବସିଥାନ୍ତ। ସତ ଜନ୍ଦା ଦେଖିଛୁ ନା? ଜନ୍ଦା ନା ଆଉ କ'ଣ? ଜନ୍ଦା ହେଇ ବା ଡାଉଟ୍ ପଶିଗଲା, ଜନ୍ଦା ହେଇ ଏଇଠି କାମୁଡ଼ିଲା, ପୁରା ରକ୍ତ ଥୋପା ଥୋପା ବୋହିଗଲା। ସେ ରକ୍ତ ବୁହାଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଛି, ଦେଖେଇବି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ। ସେଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୁଣି ବସିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସି କାମୁଡ଼ିଲା। ସେଟା ରାଗ ରଖିଛନ୍ତି ଜନ୍ଦା ଦଳ ନା କ'ଣ? ଭାବୁନି ବୋଧେ ଜନ୍ଦା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, କି ଚିକେନଟା ତରକାରୀ କଲାବେଳକୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ସେଇଆ ତ ଆଉ କ'ଣ